السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں علی زین۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، یہاں آپ کو بتائیں۔ آزاد کشمیر میں سیاسی درجہ حرارت بلند، پیپلز پارٹی کے نامزد وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کی اسمبلی میں پوزیشن مستحکم۔ نون لیگ کی حمایت کے ساتھ نامزد قائد ایوان کو 37 سے زائد اراکین اسمبلی کی حمایت ملنے کا امکان۔ نون لیگ کے عدم اعتماد کے بعد اپوزیشن بینچز پر بیٹھنے کا فیصلہ برقرار۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنے کا اعلان۔ چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری کے روز اپنا موقف سامنے رکھوں گا، اس لیے مستعفی نہیں ہو رہا۔ پرانا سیاسی کارکن ہوں، 22 روز سے تحریک عدم اعتماد کی تیاری ہو رہی تھی، دوستوں کے مشورے کے باوجود اسمبلی تحلیل نہیں کی۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس آئندہ آج 3 بجے طلب کیا گیا۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کی صورت میں 4.5 سال کے دوران فیصل ممتاز راٹھور آزاد کشمیر کے چوتھے وزیر اعظم ہوں گے۔ مظفر آباد میں عدم اعتماد سے قبل ہی پیپلز پارٹی کے جالوں کی جانب سے خوشیاں منانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ چھتر چوک میں جالوں کا جشن، نامزد قائد ایوان فیصل ممتاز راٹھور کے حق میں نعرے بازی کی۔ نامزد وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز دارالحکومت مظفر آباد میں موجود ہیں۔ دارالحکومت میں پیپلز پارٹی کے کارکنان کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی۔ جالوں کے چھتر چوک میں ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا اور آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ کارکنان کی جانب سے پارٹی اور نامزد قائد ایوان فیصل ممتاز کے حق میں شدید نعرے بازی کی گئی۔ فیصل ممتاز نے کہا، عوامی مسائل اب حل ہوں گے، انشاءاللہ عوامی حکومت نظر آئے گی، عوام کے ساتھ رابطہ بحال ہوگا، عوام کے مسائل حل ہوں گے۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے کہا ہے کہ جنگ مسلط کرنے والوں کو اسی طرح جواب دیا جائے گا جیسا مئی میں دیا۔ اسلام آباد میں اردن کے شاہ دوم کے زرانے کے موقع پر ایوان صدر میں فیلڈ مارشل آصف منیر نے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بھارت کے خلاف جنگ میں اللہ نے پاکستان کو سربلند کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان امن پسند ملک ہے، جنگ مسلط کرنے والوں کو اسی طرح جواب دیا جائے گا جیسا مئی میں دیا تھا۔ اللہ کے حکم اور اس کے فرائض کے مطابق اپنے فرائض کی انجام دہی کرتا ہوں۔ فیلڈ مارشل کا کہنا تھا کہ مسلمان جب اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ دشمن پر اس کی پھینکی مٹی کو بھی میزائل بنا دیتا ہے۔ انہوں نے غزوہ احد سے متعلق بات کی اور قرآنی آیات کا حوالہ دیا۔ دوسری جانب صدر آصف علی زرداری اور فیلڈ مارشل کے درمیان گفتگو ہوئی۔ پاکستان امن پسند ملک ہے، جنگ مسلط کرنے والوں کو ویسا ہی جواب ملے گا جیسا مئی میں دیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا دو ٹوک اعلان۔ ایوان صدر میں غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے مزید کہا، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایوان صدر میں اردن کے شاہ عبداللہ دوم کو پاکستان کا اعلیٰ ترین سول ایوارڈ دینے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف نے شرکت کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، فیلڈ مارشل سید آصف منیر بھی ایوان صدر میں ہونے والی تقریب میں شریک ہوئے۔ تقریب میں دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے۔ تقریب میں ایئر چیف اور نیول چیف سمیت اعلیٰ عسکری اور سول حکام نے بھی شرکت کی۔ شاہ عبداللہ دوم کو پاکستان کے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے ایوان صدر میں ملاقات کی۔ ملاقات میں خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری، چیئرمین PPP بلاول بھٹو زرداری اور سینٹر شہری رحمان شریک ہوئے۔ صدر آصف علی زرداری نے پاکستان اور اردن کے دیرینہ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ صدر آصف علی زرداری اور شاہ عبداللہ دوم نے دو طرفہ تعاون کو نئے شعبوں تک توسیع دینے پر اتفاق کیا۔ صدر زرداری اور اردن کے فرما روا نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ خطے میں امن و استحکام کی مشترکہ حمایت کا اظہار کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری اور شاہ عبداللہ دوم نے دو ریاستی حل کے تحت آزاد، خود مختار اور قابل عمل فلسطینی ریاست کے قیام پر زور دیا۔ شاہ اردن عبداللہ دوم نے پاکستان کے گلوبل انڈسٹریز اینڈ ڈیفنس سولوشنز ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا، جہاں انہیں ادارے کی صلاحیتوں اور مصنوعات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ISPR کے مطابق اس دورے کے دوران ان کے ساتھ اردنی سول اور عسکری وفد اور شہزادی سلمہ بھی موجود تھیں۔ فیلڈ مارشل آصف منیر نے شاہ عبداللہ دوم کا استقبال کیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے شاہ عبداللہ دوم کو پاکستان کی دفاعی پیداوار میں ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر پاکستانی دفاعی ٹیکنالوجی کے شعبے میں ہونے والی ترقی اور مختلف جدید مصنوعات کی نمائش کی گئی، جن میں ڈرونز، اسپیکٹرم وارفیئر اور مربوط فائر پاور کا شاندار مظاہرہ شامل تھا۔ شاہ عبداللہ دوم نے ٹیلا فیلڈ فائرنگ رینج کا بھی دورہ کیا، جہاں انہوں نے پاکستانی افواج کی جانب سے پیش کی جانے والی مشترکہ فائر اینڈ مینوور مشق دیکھی۔ شاہی اردن نے پاکستان کی افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کی بھرپور تحسین کی اور انہیں عالمی سطح پر اپنے میدان میں سرفراز تسلیم کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس موقع پر شاہ عبداللہ دوم کے لیے پاکستانی عوام کی محبت اور دوستی کا اظہار کیا۔ دورے کے دوران شاہ عبداللہ دوم نے پاکستانی افواج کے ساتھ اپنے قریبی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا اور فیلڈ مارشل آصف منیر کو آرڈر آف ملٹری میرٹ فرسٹ ڈگری کا اعزاز دیا، جو کہ دفاعی خدمات کے میدان میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ की पाकिस्तान वापसी के मौके पर लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहती हैं, मैं हल्फन कह सकती हूँ, हमने किसी से इंतकाम नहीं लिया। मुझे और नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। मरीम नवाज़ ने कहा कि पाकिस्तान में जादू टूने पर हुकूमत चलाई जाने के बारे में पूरी दुनिया जानती है। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ फतह दिलाई। पूरी दुनिया में इसकी पजीराई हुई है। जजेस के ज़मीर पहले क्यों नहीं जागे? मुझे और नवाज शरीफ को गलत सज़ाएँ सुनाई हुई, अब जजेस के ज़मीर सियासी तौर पर जागे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे में कैंट स्टेशन कराची की अपग्रेडेशन मनसूबे का जायज़ा लेंगे। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी वज़ीर-ए-आज़म को रेलवे की जानिब से कैंट रेलवे स्टेशन पर जदीद सहूलियात की फराहमी से आगाह करेंगे। रेलवे हुकाम ने कैंट रेलवे स्टेशन की तज़ीन और आइश मनसूबे के हवाले से इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी है। श्रीलंका को पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज़ में वाइट वॉश। रावलपिंडी में पाकिस्तान ने श्रीलंका को तीसरे वनडे में 6 विकेट से शिकस्त दे दी। मोहम्मद रिजवान 61, फ़खर जमान 55 रन बनाकर नुमायां बैटर रहे। तलत हुसैन 42 ने, बाबर आजम ने 34 रन स्कोर किए। सलमान अली आगा 6, हसीबुल्ला बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। जेफरी वेंडर्स ने 42 रन देकर 3 विकेट्स हासिल की। श्रीलंकन टीम पहले खेल कर 211 रन बनाकर आउट हुई थी। राइजिंग स्टार एशिया कप T20 के ग्रुप मैच में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान शाहीन्स ने ग्रुप मैच में भारत ए को 8 विकेटों से हरा दिया। भारत ए ने पहले बैटिंग करते हुए 137 रन का हदफ दिया था। 137 रन का हदफ पाकिस्तान शाहीन्स ने 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। पाकिस्तान की जानिब से मास अदा कर 4 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 47 गेंदों पर 79 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासत में शोर नहीं दिया, शोर दिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है, 9 मई को लाहौर में पाकिस्तान बनाने वाली हस्ती कायद-ए-आज़म के जना हाउस को जला दिया गया। जिस तरह दहशतगर्द हमारी फ़ौजी चौकियों पर हमला करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौजी छावनियों पर हमले किए। पाकिस्तान को अमन की ज़रूरत है, इंतशार की ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा, भारत दहशतगर्दी की पुष्पनाई कर रहा है और PTI इस बयानिए का दिफा कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में PTI हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के बजाय बहाने बना रही है। उन्होंने कहा कि सियासत में जिंदाबाद मुर्दाबाद बहुत हो चुका, अब वक्त है कि हम सब पाकिस्तान जिंदाबाद कहें और इस पर अमल करें। वफाकी आईन अदालत की पहली कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। आइंदा हफ्ते वफाकी आईन अदालत में 3 बेंचेज मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस वफाकी आईन अदालत अमीनुद्दीन खान कोर्ट रूम नंबर 1 में मुकदमात की समाअत करेंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी कोर्ट रूम नंबर 2 में मुकदमात सुनेंगे, जबकि जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कोर्ट नंबर 3 में मुकदमात की समाअत करेगा। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कहा है कि पेशावर को खूबसूरत बनाने के लिए जामिया प्लान मुरतब किया जा रहा है। पेशावर ब्यूटिफिकेशन तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आला ने कहा, सूबाई दारुल-हुकूमत को खूबसूरत बनाने के लिए तमाम पार्लियामेंटेरियन से तजावीज़ ले रहे हैं। पेशावर को खूबसूरत तरीन बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। बाहर से आने वालों को महसूस होना चाहिए कि बानी के विजन के मुताबिक काम जारी है। मिलिट्री ऑपरेशन का नासूर 20 सालों से जारी है। मुतासरा इलाकों से लोगों के पेशावर आने से रश ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने दी हैं। वज़ीर मुल्कत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि 27वीं तरमीम से अदलिया के निज़ाम में बेहतरी आएगी। मुल्क की इस्तेहकाम के लिए अगर कोई और तरमीम लाना पड़ी तो वो भी लाएंगे। कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। आइन जजेस की मर्जी का नहीं, आवाम और पार्लियामेंट की मर्जी का होगा। इस्तीफ़े सियासी बुनियादों पर दिए गए। PTI खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इलेक्शन लड़ रही है, जबकि पंजाब में बायकॉट कर दिया। फैसलाबाद में नून लीग ज़िमनी इलेक्शन आसानी से जीत जाएगी। पाकिस्तान किसी किस्म के इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सोहेल आफरीदी बतौर वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएं। तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो तरमीम है ये पार्लियामेंट का हक है और जजेस आइन का हलफ उठाते हैं। जजेस सियासी पार्टी नहीं होते कि आइन में तब्दीली होगी तो फिर मैं नहीं रहूँगा। आइन उनकी मर्ज़ी का नहीं होगा, आइन मर्ज़ी होगा पार्लियामेंट और पाकिस्तान के लोगों की। तो ये सियासी इस्तीफ़े हैं, इनके फ़ैसले भी बहुत देर तक सियासी रहे हैं। जड़ांवाला में जितने लोगों की हमायत नून लीग को इस दफ़ा मिली है तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी खड़ा होगा, आपको रिज़ल्ट जो है वो वहाँ पर जनरल इलेक्शन से भी बेहतर वोट पड़ते हुए और डिफरेंस जो है वो नज़र आएगा। रेलवे कुलियों पर आए ज़ालिमाना ठेकेदारी सिस्टम ख़त्म, अब पूरे पैसे जेब में जाएंगे। लाहौर के कुली खुश, वफाकी वजीर ने देरीना मुतालबा पूरा कर दिया। तफसीलात शेख रशीद की इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी के फौरी रेलवे स्टेशन के दौरे के दौरान मुतअद्दिद कुलियों ने वफाकी वजीर को बताया, रोजाना मेहनत करते हैं, बूढ़े कंधों सामान उठाकर गाड़ियों तक पहुंचाते हैं, मगर ठेकेदार हमारी मेहनत की कमाई से 30% वसूल कर लेते हैं।
जिस पर वफाकी वजीर ने हिदायत की कि ठेकेदारी सिस्टम को फौरी खत्म किया जाए। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਠੇਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਗਾਰ ਘੜੀ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਮਾਲ ਲਾਈ ਦਾ ਸੁੱਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਲਓ, ਉਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਪਿਆ। रेलवे स्टेशन लाहौर के कुलियों ने ठेकेदारी सिस्टम के मुकम्मल खात्मे पर वफाकी वजीर और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। हज़ारों कुली पाकिस्तान रेलवे की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। ठेकेदारी निज़ाम से उनको निजात दिलवाना एक अहम फ़ैसला है। कैमरामैन राना एहसान के साथ शेख रशीद, ABN न्यूज़, लाहौर। मुल्क में सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही खुश्क मेवाजात की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। सर्दी की सौगात समझे जाने वाले ये मेवाजात अब आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाते रहे हैं। इस हवाले से देखते हैं नुमाइंदा ABN एहतिशाम फुरकान चौधरी की ये रिपोर्ट। सर्दी बढ़ते ही शहरी खुश्क मेवाजात की दुकानों का रुख करने लगते हैं, लेकिन इस साल सर्दी की आमद से पहले ही अखरोट, बादाम, पिस्ता और काजू जैसे मेवाजात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, जिसके बाइस आम आदमी जाड़े की इस सौगात से भी महरूम हो गया है। कीमतें तो बहुत आम आदमी की पहुंच से बहुत बाहर हैं। काजू और ये जो बादाम है और खुशक पिस्ता है और ये चीज़ें तो गरीब कभी एक दफ़ा भी नहीं खा सकता। शहरियों का मुतालबा है कि इंतजामिया चेक एंड बैलेंस रखे ताकि आम आदमी भी सर्द मौसम में काजू चलगोजा के मजे ले सकें। शहरियों का मजीद कहना था कि खुश्क मेवाजात सर्दियों के मौसम में बच्चों के लिए खास तौर पर मुफीद होते हैं। अब हम खुश्क मेवाजात देख सकते हैं लेकिन खरीद नहीं सकते। हम मूंगफली खाते थे, अब वो भी महंगी हो गई है। ड्राई फ्रूट जितना भी होगा ना, ये तो हमारी पहुंच से ज्यादा, गरीब बंदा तो ले नहीं सकता, जबकि मूंगफली भी बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। हमारे लिए वही थी पहले। दूसरी जानिब दुकानदार का कहना है कि माल ही महंगा फरोख्त किया जा रहा है। डॉलर की कीमत में इजाफा और टैक्सेस के बाइस जब माल हम तक पहुंचता है तो 20 से 30% कीमत बढ़ चुकी होती है। पिछले साल हमें जो बादाम 2500 का मिल रहा था वो अभी 3000 का मिल रहा है। इसी तरह हर चीज़ काजू, चलगोजा, पिस्ता, सब कुछ मतलब इसी तरह सारे महंगे आ रहे हैं इस वजह से। डॉलर की कीमत, दरामदी टैक्सेस और सप्लाई चेन के मसाइल इस महंगाई की असल वजूहात हैं। जब तक मेशियत में इस्तेकाम नहीं आता, सर्दी की ये मेवाजात आम शहरियों के लिए ख्वाब ही रहेंगे। कैमरामैन अरसलान सईद के साथ एहतिशाम चौधरी, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए